پروگرام میں ان پہ بات کریں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے اسلم غوری صاحب نے جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے. میں اچھا اسلم غوری صاحب سے بہت سارے ایشوز ہیں جوائنٹ اپوزیشن والے بھی ان کی طرف آؤں گی, لیکن ابھی تھوڑا سا پہلے آپ پروگرام میں ہیں آپ کی رائے شامل کر لوں. جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے خان صاحب کی کہ یہ جو یہ کورٹ آرڈر آیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیے میں تو کچھ اور انداز میں دیکھ رہا ہوں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک قیدی ہے حکومت کے پاس ہے اور وہ بیمار ہے, اور اس کے الواحقین سپریم کورٹ سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مریض کو چیک اپ کرا دو. یہ شیم حکومت کے لیے شیم کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے. آپ کی کسٹڈی میں ایک مریض ہے, آپ اس کو کیوں نہیں اسپتال چیک کراتے, آپ اس کی چیکنگ کیوں نہیں کرواتے؟ لواحقین کو وہاں تک کیوں پہنچا؟ کیا کل تک میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف صاحب کیا جیلوں میں نہیں تھے؟ کیا محترمہ مریم نواز بھی جیلوں میں نہیں گئی, فریاد تالپور نہیں گئی, مولانا فضل الرحمان خود ماشاء اللہ کی جیلوں میں رہے؟ تو کیا یہ سب کچھ ہوتا تھا پہلے کبھی کہ کسی مریض کو آپ چیک کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کے لیے دوائی دلانے کے لیے تیار ہیں, اس کے الواحقین کو سپریم کورٹ پہنچایا جاتا ہے, وہاں سے وہ ریکویسٹ لے کے آتے ہیں, پھر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے, آپ پھر آئے شائیں پھر آپ نے شروع کر دی ہے. تو کیوں کسی کی زندگی پہ آپ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی سے لڑے نا, آپ پی ٹی آئی سے لڑے, بحثیت ایک سیاست کریں, آپ کسی کی جان سے سیاست نہ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ تو بہت پرانی پارٹی ہے, اس نے بڑے بحران دیکھے ہیں, بڑی مشکلات دیکھی ہیں, اور بہت سی جگہوں پہ ہم ان کے ساتھ رہے ہیں. کیا یہ جو آج جو چیز یہ کر رہے ہیں, کیا آنے والے کل یہ برداشت کر پائیں گے؟ یہ تو ہوتا ہے, جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ سب کچھ دوبارہ دہرایا جاتا ہے. سب کچھ ان کے لیے حل ہوگا تو پھر کہاں صورت حال ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہ سرے سے سب کچھ غلط ہو رہا ہے. پاکستان کی کسٹڈی میں ہے, جب انہوں نے لیا تھا اس کی کیا حالت تھی اور آج اس کی کیا حالت. گورنمنٹ کا یہ جو موقف ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ یا ڈاکٹرز تک ایکسس کنسرن ہونا چاہیے, یا ہسپتال کون سا یہ کنسرن ہونا چاہیے. میں نے وزیر اطلاعات کو بھی سنا ہے, بہت سے اور لوگوں کو بھی, ابھی آمنہ صاحبہ بھی موجود ہیں پروگرام میں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں پمز لے کے گئے ہیں, ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں, اس دفعہ پمز میں ان کی بہن کو بھی ایکسس دیا گیا. تو تسلی ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کی, کیوں تسلی نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہاں بات تسلی کی نہیں ہے, یہاں ڈاکٹرز کی نہیں ہے, یہاں سپریم کورٹ کے آرڈر کی ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر کیا تھا؟ کیا سپریم کورٹ کا آرڈر فلفل ہوا؟ سپریم کورٹ نے جس ہاسپٹل کا کہا تھا, کیا وہ ہاسپٹل بمبے میں ہے, کلکتہ میں ہے, دلی میں ہے, کہاں, یا پاکستان میں, یا اسلام آباد میں؟ آپ وہاں کیوں نہیں لگے؟ کیا آپ کہتے ہیں جی سیکورٹی پرابلم تھا؟ کیوں سیکورٹی پرابلم تھا؟ سیکورٹی پرابلم آپ کہتے ہیں سیکورٹی پرابلم. کیا آپ چاہیں تو اسلام آباد میں پرندہ نہیں پر مار سکتا؟ پوری دنیا کے وفود یہاں آتے رہے, اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت سیکورٹی نہیں دی آپ نے. تو یہ اس طرح کی, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کی صحت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور کوئی بھی ہو, میری جگہ میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے میرے پاس جی گفتگو کو آگے بڑھانے میں نے غوری صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا ہے. سر یہ والا ایشو جو ہے یہ تو آن گوئنگ ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی بھی کیس کی ہوئی ہے, اپیل بھی ہوا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا سر آگے بڑھتے ہوئے, کیونکہ ایک اپوزیشن اتحاد کی بات ہو رہی ہے, حکومت کی کچھ لوگوں کا سر ہم ورژن سن رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات کے بعد کچھ ہمارے تعلقات مولانا کے ساتھ خراب ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی وہ ہمارے حق میں اگر کھڑے نہیں ہوئے تو خلاف بھی کھڑے نہیں ہوئے, وہ آج بھی ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. یہ جو کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کا کہ آپ لوگ مخالفت نہیں کریں گے کھل کر, یہ کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے 2018 کے انتخابات میں ہم کیوں کھڑے ہوئے تھے, اور یہ ہمارے ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ اس وقت ہم کھڑے ہوئے تھے کہ اس انتخابات کو ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا, اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. 2024 کے انتخابات تو 2018 والے بھی شرما رہے ہیں 2024 کے انتخابات پہ, اور یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو آج ہمارے ساتھ وہ ساتھی کھڑے ہوئے جو 2018 میں حکومت میں تھے, وہ آج کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے انتخابات جعلی ہے. میں تو جہاں تھا وہی کھڑا ہوں جی. اب گئے ہیں تو مسلم لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے گئے, ہم تو اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی اپنے موقع پہ تبدیلی نہیں کی, ہمیں تو ڈے ون سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ حکومت میں شامل ہو جائیں. ٹیلی ویژن چینلوں پہ بھی کہا گیا ہے, پریس بریفنگ میں بھی کہا گیا ہے, ذاتی طور پہ ملتے ہیں. ہم تو اپنے ایک اصولی موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, اور ہم اس ہائبرڈ نظام کو نہیں مانتے, ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے, ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے. ہم چاہتے ہیں کہ 1973 کے آئین کو مضبوط کیا جائے, اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے, اس کے مطابق قوم کو آگے لے کے جایا جائے. لیکن یہ جو اپنے سسٹم خود ہی بنا لیتے ہیں, خود ہی پھر کہتے ہیں کولیپس ہو گیا ہے, تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہم تو اس کے لیے کھڑے ہیں, اور اس کے لیے اگر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی, خود پیپلز پارٹی بھی آ جائے, مسلم لیگ بھی آ جائے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم تو ملک کا سسٹم ہی ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں نا.
तो आ जाए, हम सब मिलकर कर लेते हैं। तो पीटीआई भी यही कह रही है, हम भी यही कह रहे हैं। मकसद तुम्हारा यही है कि 1973 के आइन को स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, और उसमें उसको मोम की नाक ना बनाया जाए। जिसका दिल चाहता है उसमें जो चाहते हैं तरमीम ले आते हैं। तरमीमें भी ऐसी आ रही है, कोई प्रोसीजर पूरा नहीं कर रहे हैं, कोई उसकी बहस नहीं कर रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं कर रहे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद की जो बात हम सुन रहे हैं, अनाउंस भी किया है मौलाना ने, क्या ये इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द ये इत्तेहाद जो है इसका कयाम हुआ है? अगेन मैं कोट करूंगी, कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा इत्तेहाद भी अच्छा है, इत्तेहाद की बातें भी अच्छी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े टारगेट लेस हैं। अभी हमारे पास टारगेट नहीं है कि हमने अचीव क्या करना है ये इत्तेहाद कायम करके। जो मैंने कहा यही अचीव करना है। 1973 के आइन के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात कराने। हमने एक पपट उतार के दूसरे पपट को नहीं बैठाना है। हमने गलती एक दफा कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के दबाव पे और मुस्लिम लीग के दबाव पे कि हमने अदम एतमाद की तहरीक लाई, जो हम जिस पे कई दफा शर्मिंदा भी हो चुके हैं, माजरत भी कर चुके हैं। बीबी बात करने दे, आप बीबी बात करने दे, आप टोके नहीं, आप मेहरबानी करें। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ये प्रोग्राम उर्दू बोलने वालों के लिए नहीं कोई नहीं, मैं आपको बताऊं जरा, ये आप ये शो ना करें। मैं बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपने नहीं उन्होंने करें। नहीं सबसे बात कहती है, आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल करें। जी जी, मुझे बात मुकम्मल करने दे। मैं किसी की बात बोलता नहीं हूँ, मेरी बात को पूरी करने दे। जी सर। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमने तो उस वक्त भी एतमाद के खिलाफ गए थे, और हमारी जबरदस्ती हमसे चूंकि सारे साथी साथ थे, तो फिर हमारी यारा दोज़ख और हमारी यारा जन्नत वाली बात तो होती है। फिर हमने कहा ठीक है, जब सारे कह रहे तो साथ चले जाते हैं। हाँ। इसके बाद तो इन्होंने अब कहा, तो हम तो नहीं माने अभी तक ना, 2-2.5 साल हो गए, हम तो हुकूमत में नहीं गए, हम अपने सुलील मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं। हाँ। और इंशाल्लाह इसी पे आपको आगे चलते हुए नजर आएंगे। और पीटीआई के साथ भी 2.5 साल हो गए हमारे दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, मतवातर मुख्तलिफ लोग आते रहे, मिलते रहे, हर किस्म के लोग। अभी हमारे कसूर जलसे से पहले एक कोई 25 रुकनी वफद था पीटीआई का, मैं खुद उस पर बैठा हुआ था, वो मिला है। कुछ चीजें आपसी रिकॉर्ड होती है, कुछ और भी रिकॉर्ड होती है। हमने सारे मामला तय करके आगे बढ़े हैं। और हुकूमत के ऊपर एक बात अहम आपको कहता चलूं, अपोजिशन को जितना स्ट्रांग करना होता है हुकूमत करती है। जैसे जैसे हुकूमत दबाव बढ़ाती है अपोजिशन पे, अपोजिशन स्ट्रांग होती जा रही है। हम कम से कम नुकात पे इकट्ठे होते जाएंगे, इसलिए कि हमें हुकूमत के सामने जब खड़े होना है अपने मौक़िफ़ के लिए, तो फिर हमें कम से कम अपने ज़ाती मफादात को रखते हुए हुकूमती मुल्की मफादात को हमने मद्देनजर रखना बिल्कुल सही। ब्रेक के अंदर मैं वॉइस आपसे मिलके पूछ रही हूं, डू यू थिंक दे आर इन अ पोजीशन टू इवन टॉक? मैं वैसे वॉइस आपसे पूछ रही हूं, एक दावत तो बार-बार आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि मुज़ाकरात करने, और लगता है ऐसा ही है कि वो पीटीआई की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब क्योंकि एक जॉइंट ऑपोजिशन की बात है, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को जॉइंट ऑपोजिशन से एक तो बात करनी चाहिए, एक बात ये, दूसरी बात ये किस चीज पे बात करना चाहती है गवर्नमेंट आपके ख्याल में? जी असलम वाली साहब। जी अच्छा, मुझसे कहा आपने। जी जी। मैं असल में ये बताऊं आपको कि अब जब भी हमारा कोई मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत के साथ, तो मकसद ये नहीं होता कि बैठे चाय पिए, फोटो सेशन कराएं और बात को खत्म करें। मकसद ये होता है कोई चीज पहले तय तो हम करें ना। हाँ। कोई टीआरओ तो तय करें, कोई एजेंडा तो बनाएं कि इन चीजों पे हम लोगों ने बैठ रहे हैं और बैठ के बात करनी है। हुकूमत की तरफ से अगर बात आएगी, देखिए मामला हमारा तो जमात का नुक्ता नजर हमेशा से ये रहा है कि बड़े बड़े मामलात हो, बड़ी बड़ी चीजें हो, आखिर टेबल पे तय होते हैं। बड़ी बड़ी जंगों के फैसले भी टेबल पे होते हैं। हम मुज़ाकरात से कभी नहीं इनकारी थे, और पीटीआई के दोस्त भी इनकारी मैं समझता हूँ। अब तो हम फैसले बैठ के करेंगे, मुश्तरका तौर पे करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि हम किसी सतह पे इनसे इनकारी हों। लेकिन हमने करना क्या है, सिर्फ फोटो सेशन करना है, चाय पीनी है, या कुछ उस पर बात करनी है, तो उसके लिए मेरा ख्याल पहले टीआरओ तय आपने कहा है कि मुश्तरका तौर पे बैठेंगे। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, एक ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए हमें कुछ रिटर्न गारंटियां दरकार होंगी, कोई रिटर्न गारंटियां मिल गई हैं आप लोगों को, तो आप बैठ गए इनके साथ? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, हमें जो मुस्लिम लीग के साथ हमारा जो पीडीएम के अंदर जो हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीडीएम की जमातों के साथ, और उस एक्सपीरियंस में वो कहते हैं ना कि जी वो दूध का जला है छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो हालांकि हमने उस वक्त भी एक मुझे याद है, मेरे पास शायद पेपर पड़ा हुआ है, साइन नहीं हुआ था, 14-15 नुकात पे मुश्तमिल हमने एक बनाया था उस वक्त भी कि ये चीजें होंगी, इनके ऊपर हम चलेंगे जब पीडीएम बना था। तो हम इसी चीजें कुछ याददाश्त के लिए, और मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीजें नहीं है जो पीटीआई के लिए नामुनासिब हो, ऐसी चीजें हैं वो भी इन्हीं को तस्लीम करते हैं और हम भी उसी को तस्लीम करते हैं। उन चीजों पे हम बैठ के एक तहरीर की शक्ल आ जाएगी, ताकि हम दोनों एक दूसरे को कभी न कभी याद तो कराते रहे, क्योंकि हमने तो हमेशा जब से पाकिस्तान बना है अपोजिशन ही की है, फिर भी अपोजिशन करेंगे। अंदर पीटीआई की हुकूमत होगी तो याददाश्त तो रखेंगे अपने पास। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी परवेज रशीद साहब ने आप लोगों को मशवरा दिया कि अपोजिशन मुत्तहिद होकर अपने ही खिलाफ जो है वो काम करेगी, तो मेरा ख्याल है कुछ चीजें तहरीर में ले आए तो बेहतर होगा। वक्त मजीद होता मैं जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया।